हेलो, मैं पृथ्वी इंटेलिजेंट गुरु पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम पे मेरा वीडियो देख रहे हो, आ, आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज टुडेज आवर टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन व्हेन कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp कधी असते, कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp2 कधी असते, कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp3 कधी असते, हे आजच्या लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत. Today's our topic is hybridization of carbon. To understand the hybridization of carbon, you know single bond is always sigma bond. You know single bond is always sigma bond. Single bond is always sigma bond, and in double bond, single bond is always sigma bond, and um, in double bond, one bond is sigma bond. In double bond, one bond is sigma bond, and one bond is pi bond. In triple bond, in triple bond, in triple bond, one bond is sigma bond, and two bonds are pi bond. In single bond, one bond is sigma bond. In uh, single bond is always sigma bond, and in double bond, one bond is sigma bond and one bond is pi bond. In triple bond, one bond is sigma bond and two bonds are pi bond. And sigma bond is formed by sigma bond is formed by axial overlapping. Sigma bond is formed by axial overlapping, and pi bond is formed by sidewise overlapping. Pi bond is formed by sidewise overlapping. Sigma bond is formed by axial overlapping. ही axial overlapping. आणि pi bond is formed by sidewise overlapping. ही आहे sidewise overlapping. आता आपण डिस्कस करू कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp कधी असते, sp3 कधी असते, कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp2 कधी असते आणि कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp कधी असते. sp3 हायब्रिडायझेशन, sp2 हायब्रिडायझेशन आणि sp हायब्रिडायझेशन. कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp3 कधी असते, कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp3 कधी असते. If carbon has all four bonds single bond. If carbon has all four bonds single bond. Single bond. If carbon has all four bonds single bond, then the hybridization of carbon is sp3. Or आपण असं भी म्हणू शकतो, if the carbon has four pi bond, if the carbon has four sigma bond, the carbon has four sigma bond and zero pi bond. The carbon has four sigma bond and zero pi bond. जर कार्बन कडं चारला चार सिंगल बॉन्ड असतील तर त्याचा हायब्रिडायझेशन sp3 असते, किंवा दुसरी डेफिनेशन आपण असंही म्हणू शकतो, जर कार्बन कडे चार सिग्मा बॉन्ड असतील आणि 0 पाय बॉन्ड असतील तर कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp3 असते. तर कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp2 कधी असते, when carbon is sp2 hybridized, if carbon has one double bond, if carbon has one double bond, then the hybridization of carbon is sp2. And in double bond, one bond is sigma bond and one bond is pi bond. Single bond is always sigma bond. Single bond is always sigma bond. Single bond is always sigma bond. Or if the carbon has three sigma bond and one pi bond. If the carbon has three sigma bond and one pi bond.
If the carbon has 3 sigma bond and 1 pi bond, then the hybridization of carbon is sp2. जर कार्बन कड एक डबल बॉन्ड असेल तर त्याचा हायब्रिडायझेशन sp2 असते, किंवा जर कार्बन कड एक पाय बॉन्ड असेल आणि 1 पाय बॉन्ड असेल आणि 3 सिग्मा बॉन्ड असतील तर कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp2 असते. कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp कधी असते? कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp कधी असते? जर if carbon has one triple bond, if carbon has one triple bond, जर कार्बन कडे एक ट्रिपल बॉन्ड असेल, if carbon has one triple bond, then the hybridization of carbon is sp. किंवा आपण असंही म्हणू शकतो, in triple bond, one bond is sigma bond and two bonds are pi bond, and single bond is always sigma bond. किंवा आपण असंही म्हणू शकतो, or if the carbon has two sigma bond, if the carbon has two sigma bond and if the carbon has two sigma bond and two pi bond, if the carbon has two sigma bond and two pi bond, then the hybridization of carbon is sp. जर कार्बन कड एक ट्रिपल बॉन्ड असेल तर कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp असते, किंवा कार्बन कड दोन सिग्मा बॉन्ड असतील आणि दोन पाय बॉन्ड असतील तर कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp असते. आता आपण काही एक्झाम्पल्स डिस्कस करू. एक्झाम्पल मी पहिलेच लिहून ठेवले, टाइम लागते म्हणून. तर आता इथं हे कार्बन कड सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. Single bond is always sigma bond. Single in double bond, one bond is sigma bond and one bond is pi bond. Single bond is always sigma bond. तर या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? इफ कार्बन हॅज 3 सिग्मा बॉन्ड अँड 1 पाय बॉन्ड. जर कार्बन जवळ 3 सिग्मा बॉन्ड असतील आणि एक पाय बॉन्ड असेल तर त्या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? sp2. sp2. तर त्या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? sp2. या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? या कार्बन जवळ 2 सिग्मा बॉन्ड आहेत, 3 सिग्मा बॉन्ड आहेत आणि एक पाय बॉन्ड आहे. जर कार्बन कड 3 सिग्मा बॉन्ड असतील आणि एक पाय बॉन्ड असेल तर कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? sp2. sp2. किंवा या कार्बन जवळ एक डबल बॉन्ड आहे तर कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp2. इथं या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? ते या कार्बन जवळ 3 हायड्रोजन होतं ना, तर त्या 3 हायड्रोजनला पण सिंगल बॉन्ड म्हणून कन्सिडर करू. आता हे सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. Single bond is always sigma bond, and in double bond, one bond is pi bond and one bond is sigma bond. In double bond, one bond is pi bond and one bond is sigma bond. तर या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? तर या कार्बन कड सिग्मा बॉन्ड किती आहे? या कार्बन जवळ तर हे 3 हायड्रोजन होते ना, म्हणजे या कार्बन जवळ 3 सिग्मा बॉन्ड आहेत. या कार्बन जवळ 3 सिग्मा बॉन्ड आहेत, म्हणून या कार्बन जवळ 4 सिग्मा बॉन्ड आहे. हे एक बॉन्ड आणि हे 3 हायड्रोजन. या कार्बन जवळ 4 सिग्मा बॉन्ड आहेत, म्हणून याचं हायब्रिडायझेशन sp3. या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? sp3. In double bond, one bond is sigma bond and one bond is pi bond. In double bond, one bond is sigma bond and one bond is pi. इथं या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? आता या कार्बन जवळ 3 सिग्मा बॉन्ड आहेत. नाही, या कार्बन जवळ हे 3 हायड्रोजन आहेत ना,
तर 3 हायड्रोजन हे कार्बन आहे. या कार्बन जवळ 3 हायड्रोजन आहेत. नाही, हे कार्बनचे 3 हायड्रोजन नाहीत, सॉरी. या कार्बन जवळ 3 सिग्मा बॉन्ड आहेत. ते पहिलेच बरोबर होतं. या कार्बन जवळ 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड आहेत आणि एक पाय बॉन्ड आहे. जर कार्बनकडे 3 सिग्मा बॉन्ड असतील आणि एक पाय बॉन्ड असेल तर कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? जर कार्बन जवळ 3 सिग्मा बॉन्ड असतील आणि एक पाय बॉन्ड असेल तर कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? sp2. या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? sp2. या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? या कार्बन जवळ 3 हायड्रोजन आहेत म्हणजे या कार्बन जवळ 3 सिग्मा बॉन्ड आहेत. या कार्बन जवळ 3 हायड्रोजन आहेत म्हणजे याच्याकडे 3 सिग्मा बॉन्ड आहेत आणि हे याचा सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड. जर कार्बनकडे 4ला 4 सिंगल बॉन्ड असतील तर त्याचं हायब्रिडायझेशन कोणतं असते? sp3. तर त्या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp3 असते. किंवा जर कार्बनकडे 4 सिग्मा बॉन्ड असतील तर त्याचं हायब्रिडायझेशन sp3. त्याचं हायब्रिडायझेशन sp3. आता या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? या कार्बनकडे 2 सिग्मा बॉन्ड आहेत आणि 2 पाय बॉन्ड आहेत. या कार्बन जवळ 2 सिग्मा बॉन्ड आहेत आणि 2 पाय बॉन्ड आहेत. तर जर कार्बन जवळ 2 सिग्मा बॉन्ड असतील आणि 2 पाय बॉन्ड असतील तर कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? sp. या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? sp. या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp. किंवा कार्बन जवळ 2 डबल बॉन्ड आहेत. समजा कार्बन आहे. कार्बन ज्याजवळ दोन्ही साइड करून डबल बॉन्ड आहेत. In double bond, one bond is sigma bond. In double bond, one bond is sigma bond and one bond is pi bond. In double bond, one bond is sigma bond and one bond is pi bond. जर इथं कार्बन जवळ 2 सिग्मा बॉन्ड आणि 2 पाय बॉन्ड आहेत. इथं बी कार्बन मग या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? sp. कार्बन जवळ 2 सिग्मा बॉन्ड आणि 2 पाय बॉन्ड. कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp. इथं पण तसंच आहे. मग कार्बन जवळ 2 डबल बॉन्ड आहेत. कार्बन जवळ 2 सिग्मा बॉन्ड आणि कार्बन जवळ 2 पाय बॉन्ड आहेत. तर कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? sp. या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? sp. आता या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? या कार्बन जवळ 2 हायड्रोजन आहेत ना. 2 हायड्रोजन आहेत म्हणजे 2 सिग्मा बॉन्ड आहेत आणि आणि एक सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड आणि एक पाय बॉन्ड. जर कार्बन जवळ 3 सिग्मा बॉन्ड असतील आणि एक पाय बॉन्ड असेल तर त्या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? sp2. 3 सिग्मा बॉन्ड आणि एक पाय बॉन्ड sp2 हायब्रिडायझेशन. sp2 हायब्रिडायझेशन. दुसरं हे आता single bond is always sigma bond. In double bond, one bond is sigma bond and one bond is pi bond. And in single bond is always sigma bond. Single bond is always sigma bond. In triple bond, one bond is sigma bond and two bonds are pi bond. One bond is sigma bond and two bonds are pi bond. तर या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? या कार्बन जवळ 3 हायड्रोजन आहेत म्हणजे 3 सिग्मा बॉन्ड आहे आणि हे सिग्मा बॉन्ड म्हणजे 4 सिग्मा बॉन्ड. कार्बन जवळ जर 4ला 4 सिग्मा बॉन्ड असतील तर या कार्बन जवळ एकही पाय बॉन्ड नाही. जर कार्बनकडे 4ला 4 सिग्मा बॉन्ड असतील आणि 0 पाय बॉन्ड असेल तर कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? sp3. त्याचं हायब्रिडायझेशन sp3. या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? या कार्बन जवळ 2 सिग्मा बॉन्ड आहेत आणि एक पाय बॉन्ड आहेत. जर कार्बन जवळ 2 नाही, हे एक हायड्रोजन आहे ना याच्याकडे म्हणजे या कार्बन जवळ 3 सिग्मा बॉन्ड आहेत आणि एक पाय बॉन्ड आहे. जर कार्बन जवळ 3 सिग्मा बॉन्ड असतील आणि एक पाय बॉन्ड असेल तर कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं? sp2. याचं हायब्रिडायझेशन sp2. हे कार्बन या कार्बन जवळ एक हायड्रोजन आहे म्हणजे याच्याकडे एक सिग्मा बॉन्ड आहे आणि एक 2 सिग्मा बॉन्ड. किती झाले? 3 सिग्मा बॉन्ड आणि याच्याजवळ एक
पाय बॉन्ड आहे. जर कार्बन जवळ 3 सिग्मा बॉन्ड असतील आणि एक पाय बॉन्ड असेल तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? sp2. याचं पण हायब्रिडायजेशन sp2. sp2. हे कार्बन आहे. याचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? याच्याकडे 2 हायड्रोजन आहेत म्हणजे याच्याजवळ 2 हायड्रोजन आहेत म्हणजे 2 सिग्मा बॉन्ड आणि एक आणि 2 बॉन्डचे 2 सिग्मा बॉन्ड. याच्याजवळ 4 सिग्मा बॉन्ड आहे आणि 0 पाय बॉन्ड आहे. तर याचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? sp3. sp3. या कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? या कार्बन जवळ 2 सिग्मा बॉन्ड आहे आणि 2 पाय बॉन्ड आहेत. तर आणि या कार्बन जवळ 2 सिग्मा बॉन्ड आहेत 2 पाय बॉन्ड आहेत. जर कार्बन जवळ 2 सिग्मा बॉन्ड असतील आणि 2 पाय बॉन्ड असतील तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? sp. चं हायब्रिडायजेशन sp. या कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? या कार्बन जवळ एक हायड्रोजन आहे म्हणजे एक सिग्मा बॉन्ड आहे. या कार्बन जवळ एक हायड्रोजन आणि एक सिग्मा बॉन्ड आणि 2 पाय बॉन्ड. जर कार्बन जवळ 2 सिग्मा बॉन्ड असतील आणि 2 पाय बॉन्ड असतील तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? 2 सिग्मा आणि 2 पाय sp. याचं पण हायब्रिडायजेशन sp. हायब्रिडायजेशन sp. नेक्स्ट हे झाले. दुसरं इथं बघा. हे बघा बेंझिन रिंग. बेंझिन रिंग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. बेंझिन रिंगचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C6H6. बेंझिन रिंग मध्ये ही बेंझिन रिंग आहे. बेंझिन रिंग मध्ये 6 कार्बन. तर बेंझिन रिंग मध्ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड असते. इथं बॉन्ड दिला तर इथं नाही द्यायचा, इथं दिला तर इथं नाही द्यायचा, इथं दिला तर इथं नाही द्यायचा. आणि बेंझिन रिंग आपण अशी काढू शकतो. जर याला अल्टरनेट डबल बॉन्ड म्हणतात. बेंझिन रिंग मध्ये एकतर आपण अल्टरनेट डबल बॉन्ड काढू शकतो नाहीतर अशी रिंग काढू शकतो. बेंझिन रिंग मध्ये दोघांपैकी कोणते काढू शकतो. त्याला बेंझिन रिंग म्हणतात. आणि बेंझिन रिंगचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C6H6. इथं बघा. या कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? इकडे बघ. या कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? आता या कार्बन जवळ सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. इन इन डबल बॉन्ड वन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड अँड वन बॉन्ड इज पाय बॉन्ड. हे डबल बॉन्ड आहे ना. एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आहे, एक पाय बॉन्ड, एक बॉन्ड पाय बॉन्ड. अँड सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. हे सिंगल बॉन्ड आहे सिग्मा बॉन्ड, हे सिंगल बॉन्ड आहे सिग्मा बॉन्ड. कार्बन जवळ 3 सिग्मा बॉन्ड आणि एक पाय बॉन्ड. तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? जर कार्बन जवळ 3 सिग्मा बॉन्ड असतील आणि एक पाय बॉन्ड असेल तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? sp2. याचं हायब्रिडायजेशन sp2. बेंझिन रिंग मध्ये सगळ्याच कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp2च असते. कारण की बघा या कार्बन जवळ सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. इन डबल बॉन्ड वन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड अँड वन बॉन्ड इज पाय बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. तर पण सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड अँड डबल बॉन्ड वन बॉन्ड इज पाय बॉन्ड अँड वन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड. In single bond is always sigma bond and single bond is always sigma. In double bond, single bond is always sigma bond and in double bond, one bond is sigma bond and one bond is pi bond. Single bond is always sigma bond. बेंझिन रिंग मध्ये सगळ्यात कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp2च असते. कारण की बघा इथं जे कार्बन आहे याच्याजवळ बी 2 सिग्मा बॉन्ड आणि एक पाय बॉन्ड आहे. जर कार्बन जवळ 2 सिग्मा बॉन्ड असतील आणि एक पाय बॉन्ड असेल तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? 2 सिग्मा आणि एक पाय. तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? sp2. मग या कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? sp2. sp2 ना. या कार्बन जवळ 2 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड आणि एक पाय बॉन्ड आहे. याचं हायब्रिडायजेशन sp2. तर या कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? या कार्बन जवळ एक 2 3 सिग्मा बॉन्ड आहे आणि एक पाय बॉन्ड. जर कार्बन जवळ 3 सिग्मा बॉन्ड असतील आणि एक पाय बॉन्ड असेल तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp2. sp2. कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp2. तर हे कार्बन झालं याचं बघ. या कार्बन जवळ 2 सिग्मा
त्या कार्बनजवळ 3 सिग्मा बॉन्ड आणि एक पाय बॉन्ड. जर कार्बनजवळ 3 सिग्मा बॉन्ड असतील आणि एक पाय बॉन्ड असेल तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? sp2. या मग या कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? sp2. याचं या कार्बन जवळ 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड आहे आणि एक पाय बॉन्ड आहे. जर कार्बन जवळ 3 सिग्मा बॉन्ड असतील आणि एक पाय बॉन्ड असेल हायब्रिडायजेशन sp2. या कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp2. याचं sp2. आता या कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? या कार्बन जवळ 3 सिग्मा बॉन्ड आणि एक पाय बॉन्ड. तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? जर कार्बन जवळ 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड आणि एक पाय बॉन्ड तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन कोणतं? sp2. त्याचं पण हायब्रिडायजेशन कोणतं? sp2. बेंझिन रिंग मध्ये सगळेच कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp2 असते. याचं या कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp2, याचं sp2, याचं पण 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 sp2. बेंझिन रिंग मध्ये सगळेच कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp2 असते. बेंझिन रिंग मध्ये सगळ्याच कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp2 असते. कळलं ना? बेंझिन रिंग मध्ये सगळ्याच कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp2 असते. आणि हे कार्बन जवळ एक इन सिंगल बॉन्ड झाले सिग्मा बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड 1 बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड and 1 bond is pi bond. In triple bond 2 bonds are pi bond, 1 bond is sigma bond. Sigma bond is formed by axial overlapping, pi bond is formed by sidewise overlapping. Axial overlapping ही आहे आणि sidewise overlapping ही आहे. जर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp3 कधी असते? जर कार्बनकडे 4 सिग्मा बॉन्ड आणि 0 पाय बॉन्ड असेल तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp3 असते. जर कार्बनकडे 4 सिग्मा बॉन्ड असतील तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp3 असते. कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp2 कधी असते? जर कार्बनकडे 3 सिग्मा एक पाय बॉन्ड असेल तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp2 असते. किंवा कार्बन जवळ एक डबल बॉन्ड असेल तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp2 असते. कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp कधी असते? जर कार्बन जवळ एक ट्रिपल बॉन्ड असेल तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp3 असते. किंवा जर कार्बन जवळ 2 सिग्मा बॉन्ड आणि 2 पाय बॉन्ड असेल तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp असते. इथं कार्बन जवळ 2 डबल बॉन्ड आहेत. जर इन डबल बॉन्ड 1 बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड and 1 bond is pi bond. इन डबल बॉन्ड 1 bond is sigma bond and 1 bond is pi bond. कार्बन जवळ 2 सिग्मा बॉन्ड आणि 2 पाय बॉन्ड असतील तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp. कार्बन जवळ 2 सिग्मा बॉन्ड आणि 2 पाय बॉन्ड तर कार्बनचं हायब्रिडायजेशन sp. या ठिकाणी इथं आपण थांबणार आहोत. आपण आजचा आपला टॉपिक होता हायब्रिडायजेशन ऑफ कार्बन. ते आपण डिस्कस केला. इंटेलिजंट गुरु पृथ्वी या चॅनलला आपण सबस्क्राईब करावं. बाय बाय, टाटा.